મારુતિ કૃપા દાડમ માર્કેટની કાર્યપદ્ધતિથી ખેડૂતો ખુશ। સ્ટોરી રિપોર્ટ બાય વિજયસિંહ સોઢા સાથે કરણ વાઘેલા, મા ન્યૂઝ ભુજ। દર્શક મિત્રો, વાત કરીએ તો કચ્છ હવે ધીમે ધીમે બાગાયત તરફ ખૂબ વધી રહ્યું છે। પ્રાકૃતિક ખેતીની સાથે સાથે હવે જે આપણે રેગ્યુલર ખેતી હોય એની સાથે સાથે બાગાયત ખેતી પણ છે, જેમ કે દાડમ છે, ડ્રેગન ફ્રૂટ છે અને અનેક એવા પાકો છે। અમુક એવા બાગાયત ખેતી કરી રહ્યા છે, ત્યારે હવે દાડમમાં પણ કચ્છ અગ્રેસર છે। ત્યારે દાડમ માટે પણ ઘણી મંડીઓ આવતી હોય છે અને દાડમના સારામાં સારા ભાવ ખેડૂતોને મળે એના માટેના પ્રયાસો થતા હોય છે। ત્યારે મારુતિ એવી જ એક મંડી આવી છે, ત્યાં અહીંયા ડિજિટલ મશીન રાખવામાં આવ્યું છે, એનાથી જ શોર્ટ આઉટ થઈ જાય છે। ત્યારે આપણે જાણીએ વધુ વિગત। જી સર, आपका नाम और परिचय। नमस्ते, मेरा नाम सागर महाले है। मैं इंटरनल लैब में कमोडिटी हेड कोऑर्डिनेशन पे हूँ। तो हमने ये AI ऑप्टिकल बेस मशीन बनाया है। ये पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे चलता है। तो अनार में काफ़ी आपने देखा होगा, पहले मैनुअल सॉर्टिंग रीडिंग होता था, तो आदमी काफ़ी सॉर्टिंग रीडिंग करता था, तो और उसमें 1-2 टन करने के लिए पूरा दिन भर निकल जाता था। तो आप देख पा रहे हो, फार्मर डायरेक्टली माल लेके आता है, डायरेक्ट मशीन पे डालने के लिए फीड हो जाता है। मशीन की विशेषता ये है कि हम मशीन को कलर, उसका वज़न, उसमें जो डिफेक्ट लगे हुए हैं जैसे काला चट्टा है, थ्रिप्स है, उसमें कटा फटा है या क्रैक बने हुए हैं या ब्लैक स्पॉट्स है, वो सब अलग अलग निकल जाते हैं और वज़न के हिसाब से भी सॉर्टिंग होता है और साइज़ के हिसाब से सॉर्टिंग होता है। तो आप जैसे देख पा रहे हैं साइड में, जैसे कि ये घंटे का कम से कम 3 से 4 टन मशीन से हम कर पाते हैं। और जैसे मैनुअल में आपको देखा होगा, मैंने बताया जैसे आपको कि मैनुअल में पूरा दिन लग जाता था जैसे सॉर्टिंग रीडिंग में। अभी आप ये घंटे में 3 से 4 टन कर पा रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान मंडियों में सॉर्टिंग रीडिंग कर रहे हैं। जो मंडियाँ 50 टन कर पाती थी वो अभी 100 कर पा रही है, जो 20 कर रही है वो अभी 50 टन कर रही है। और फार्मर को भी जो भी फसल वो साल भर कमाता है या उतनी मेहनत करता है, बच्चों के जैसे पालता है, वो उसके अभी पहले क्या है, जब मैनुअल करता था उसको देख नहीं पाता था कि कैसे सॉर्टिंग हो रही है। अभी वो उनके आँखों के सामने आधा घंटा रुक के या 15-20 मिनट रुक के वो देख पा रहा है कि मेरी जो मैंने पकाया जो फल है वो कैसे सॉर्टिंग रीडिंग हो रहा है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है क्वालिटी वाइज में, A ग्रेड में, B ग्रेड में, C ग्रेड में और डिफेक्ट वाइज में। मैनुअल में क्या होता है, एफिशिएंसी में जैसे मैनुअल फल सॉर्टिंग रीडिंग करता है, वो उसका एक्सपीरियंस और अंदाज़ के हिसाब से सॉर्टिंग रीडिंग करता है, उसको जो भी एक्सपीरियंस है प्रीवियसली उसके हिसाब से। मशीन ये है कि पूरा वेट के हिसाब से, एक्यूरेसी के हिसाब से सॉर्टिंग रीडिंग करता है, और जो भी 19-20 होने का चांसेस जो मैनुअल में था वो मशीन में अवॉइड हो जाता है। हम 99% से ज़्यादा एफिशिएंसी में हम काम करते हैं। और आप देख ही रहे हो लाला भाई, हमने मान के चलो ये दूसरा साल है, पिछले साल भी हमने 100% पूरा की पूरा मशीन पे ही ग्रेडिंग करवाया है उन्होंने, और अभी भी 2-3 मशीन का उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है, और वो इस साल भी आप शुरुआत कर ही जा रहे हैं। तो देखते हैं कैसा सीज़न जाता है। वैसे राजस्थान के साथ में, उनके साथ में हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी हम 100% मशीन ग्रेडिंग पे, जो मशीन वाला काम है या ग्रेडिंग वाला जो काम है वो पूरा 100% मशीन पे ही करते हैं वो। जी, बात करें मशीन से होती है, तो आपने बताया कि समय की बचाव होता है, तो ये मशीन है वो इसमें कुछ अलग अलग तरह के आते हैं कि एक ही तरह का ये मशीन रहता है, वो छोटा बड़ा, या उससे समझ लीजिए 1 घंटे में कैपेसिटी बड़ी कैपेसिटी वाला ऐसा कोई मशीन आता है? यस, बिल्कुल आता है। यहाँ से 2 टन से लेके हमारा 10 टन, 15 टन, 20 टन भी हम मशीन बना सकते हैं। अभी कारण ये है कि यहाँ पे 3 से 4 टन मशीन का लगाने का, बिकॉज यहाँ पे 3 मशीन रहेगा, 3 फार्मर साइमल्टेनियसली लग सकते हैं। एक बार 3 फार्मर का काम हो, एक बार 1 फार्मर का काम हो, तो थोड़ा सा मंडी में भी 4 जगह काम चलता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उनको भी बनाना पड़ता है कि माल कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करे ओवर द मंडी, और फार्मर को भी सेटिस्फाई करे, तो उनका वेटिंग टाइम कम हो जाएगा। तो 3 गाड़ियाँ एक साथ लगती है, 2 में ज़्यादा टन के लगा दो, 1 ही गाड़ी लग पाएगी। सो इसकी वजह से हम मंडियों में अभी के लिए उनको ये मशीन दे रहा है। आगे जाके हम इसको भी थोड़ा कैपेसिटी बढ़ाने का कोशिश करेंगे धीरे धीरे जाके। जी सर, जी बात करें तो लाला भाई के साथ आप कितना साल से काम करते हैं और कैसा एक्सपीरियंस है आपका? लाला भाई के साथ में ज़रूर काम हम 2 साल से कर रहे हैं उनके साथ में। हमारे संबंध पुराने हैं, हम उनसे मिल रहे हैं जब से राजस्थान में हम मिले से। संबंध बहुत अच्छे हुए हैं, ट्रांसपेरेंट है, और जो भी है किसानों के लिए जो बेहतर कर रहे हैं, हम भी कोशिश यही है कि किसानों के लिए हम क्या एडिशनल दे सकें। जैसे कि हम वेट गेटिंग में जो भी ये ट्रांसपेरेंसी लेके आ रहे हैं,
वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली हो रहा है। तो जो भी क्वालिटी ग्रेडिंग होगा तो उसकी माल की जो परत है, मीन्स क्रेट में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वली होगा। तो बायर को भी माल लेने में जब ये है, उसको पता रहेगा कि ऊपर से नीचे एक ही तरह का माल है, एक ही वज़न का माल है, तो उसको जब भी वो रेट डिस्कवरी करेगा तो उसके लिए वो काफ़ी अच्छा रहेगा। સાથે હું ખેડૂત મિત્રોને જણાવીશ કે આપણું ગ્રેડિંગ મશીન છે, આના અંદર ખેડૂત માલ લઈ આવ્યા પછી લગભગ એક એવરેજલી આપણે 20-25 મિનિટની અંદર લગભગ 1.5 થી 2 ટનની શોર્ટિંગ થઈ જાય છે। આની એક પ્રોસેસ છે, અહીંયાથી આ માલ જઈને ખેડૂતોનો માલ ઉત્કૃષ્ટ રીતે, બહુ જ સારી રીતે ખેડૂતોનો માલ આની અંદર પોલિશ થાય છે। અહીંયા એક બ્રશ છે, એ માલને પોલિશ કરે છે અને એના પછી અંદરના લાગેલા સેન્સર્સ અને કેમેરાના માધ્યમથી ખેડૂત ઈ માલને ડિવાઈડ કરે છે કે કાળો માલ, મોટો માલ, નાનો માલ કઈ રીતે આના અંદર ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે। તો ઈ બધાય આના અંદર કમ્પાર્ટમેન્ટ આપેલા છે અને અહીંયાથી આવવા વાળો બધો માલ એની દીધેલા ગ્રેડ પ્રમાણે બધો શોર્ટિંગ થાય છે। એ બાદ આ બધો માલ અહીંયા દીધેલા કાંટા ઉપર કાંટો થઈને ખેડૂતનો બધો માલ અહીંયા વેચાણ ઉપર આવી જાય છે। તો આજ સાથે આપ ફરી એકવાર આપને વિનંતી કરીશ કે આપ આવશો અને એકવાર મારુતિ કૃપાની જરૂર મુલાકાત લઈને આપનો કેવો અનુભવ છે જરૂર અમને જણાવશો। જય હિન્દ, જય ભારત, જય ગુજરાત। મારું નામ વીરેન ઈશ્વરલાલ ભગત, કોટડા ચકાર રહેવાનું, અને ખેતીવાડીમાં દાડમ પાક કરીએ અમે સમજી લો 9-10 વર્ષથી દાડમ પકાવીએ છીએ અમારી વાડીમાં। લાલાભાઈનો ગયા વર્ષે અહીંયા શુભ શરૂઆત થઈ હતી। ગયા વર્ષથી અમે અહીંયા કને મંડીમાં માલ લઈ આવીએ છીએ અને લાલાભાઈની વિશેષતા એ છે કે કચ્છમાં સૌ પ્રથમ રોકડા રૂપિયે અત્યારે જ સમજી લો કે માલ વેચ્યો અને અત્યારે જ તરત જ રોકડા રૂપિયા અમને મળી જાય છે અને બધી મંડીમાં જે ભાવ હોય છે એ જ રેન્જમાં અમને ભાવ મળે છે। એટલે અમારી એક સેફટી 100% સેફટી અમારા અહીંયા લાલાભાઈ ઠક્કરની મંડીમાં છે, મારુતિ કૃપા માનકુવામાં। અંતરમાં બીજું તો કાંઈ અંતર નથી, બધે સિસ્ટમ બધે એ આ જ છે, અહીંયા છે એ જ। પણ એક ફાયદો એ છે ખેડૂતો માટે કે રિસ્ક 0% છે। લાલાભાઈ ઠક્કરની મંડીમાં અમે એ જોઈએ છીએ કે ખેડૂતોના પૈસા સેફ રહે છે। અહીંયા કને ગ્રેડ પ્રમાણે અમને કમ્પ્લેટ મળી રહે છે। અમે પહેલી તપાસ કરીએ છીએ, 2-3 દિવસ અમે બધી માર્કેટોના ભાવ તાલ બધું જોઈએ છીએ અને બધી મંડીમાં ભાવ રેટ બધું જોઈએ છીએ તો રેશિયો બધી મંડીમાં સરખો જ આવે છે। અને ઘણી બધી અમારા કચ્છમાં મંડી એવી છે, ઘણા બધા વેપારીઓ બિચારા ખેડૂતોના પૈસા ઉઠમણા કરી ગયા છે। પણ હું એમ કહું છું ખેડૂત મિત્રોને કે જે મંડીમાં આપણે એમ લાગે કે આ મંડી સેફ છે તો ત્યાં આપણે જઈને માલ વેચવો જોઈએ। પણ મારી એક ભલામણ છે કે આપણે એક સારામાં સારી અત્યારે કચ્છમાં સૌ પ્રથમ રોકડા રૂપિયા આપતી મંડી એક લાલાભાઈ ઠક્કરની છે। ખેડૂત મિત્રોને સૂચન તો બીજું કાંઈ નથી કે સમજી લો કે વાડીએ આપણે પૂરતા ભાવ નથી મળતા, આપણી વાડીએ વેપારી મિત્રો આવે છે, કદાચ ભાવ આપણે એમ નથી મળતા તો મંડીમાં A થી C D E F જ્યાં સુધી એના ગ્રેડ આવતા હોય એ ગ્રેડનો રેશિયો કાઢી તો આપણે છેલ્લે જે ટોટલ કરીએ છીએ સિઝનની લાસ્ટમાં તો રેશિયો આપણો મંડીમાં ભાવમાં ઊંચો પડે છે, મંડીમાં સારું રહે છે। રતિલાલ વેલાણી, અચલાલભાઈ ક્યાંથી આવો છો? માનકુવાથી। હું છેલ્લા 8 વર્ષથી દાડમની ખેતી કરું છું। આ મંડીમાં ગયા વર્ષે જ આ ચાલુ થઈ અને ગયા વર્ષથી આવું છું, કન્ટિન્યુ મુલાકાત લેતો હોઉં છું। કેવો અનુભવ રહ્યો તમારો? અનુભવ સારો છે। નહીં, બીજી મંડી કરતાં અલગમાં તો કાંઈ નથી કે દરેક જગ્યાએ કે ગ્રેડિંગનો રેટ પણ 10 રૂપિયા લે છે, અહીંયા 10 લે છે। લેબર ચાર્જ પર ગ્રેડે 15 રૂપિયા અહીંયા લે છે અને બીજી જગ્યાએ પણ લે છે અને કમિશન પણ 3% અહીંયા લે છે અને પેલી બીજી જગ્યાએ પણ લે છે। અહીંયા અલગ પડવામાં માત્ર એટલું છે કે પેમેન્ટ ફાસ્ટ મળે છે, અહીંયા 2 થી 3 દિવસમાં મળી જાય છે અને બીજી જગ્યાએ 3-4 દિવસ અઠવાડિયું પણ ખેંચી જાય છે, કમિશન એ જ લઈ લે છે, આટલાથી અલગ પડે। અનુભવ તો અહીંયા માનકોમાં મંડીઓની ઘણી બધી ચાલુ થયું છે, એના કારણે ખેડૂતોને બેનિફિટ મળે છે। પહેલે ડાયરેક્ટ અમે વાડીથી વેપારીથી કોન્ટેક અમને કરવો પડતો અને વેચવો પડતો અને ક્યારેક વેપારી સારો માલ વીણે, થોડોક પણ ડેમેજ હોય, કાંઈ પણ માઇનર પ્રોબ્લેમ જેવું હોય તો રિજેક્ટ કરી નાખતા હોય છે, જ્યારે અહીંયા કને અમારું 0 થી હીરો સુધીનું બધું વેચાઈ જાય છે। રામ રામ, નમસ્કાર સૌ ખેડૂત મિત્રોને। હું આપનો લાલાભાઈ ઠક્કર, નાસિકવાડા, મારુતિ કૃપા દાડમ માર્કેટ, માનકુવા, ભુજ। આપને આ વર્ષની નવી દાડમની સિઝનની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ સાથે જણાવવાનું કે તારીખ 22
2025થી દાડમ માર્કેટની મારુતિ કૃપા દાડમ માર્કેટની આજથી શરૂઆત થવા જઈ રહી છે. તે જ સાથે આ વખતે આપણે જોઈ રહ્યા છો કે ખેડૂતોનો પાક થોડોક ટકાવારીમાં ઓછો આવેલો છે. તો આ વખતે હું ખેડૂત મિત્રોને આ વિડીયોના માધ્યમથી અપીલ કરીશ કે આપના ભાવ આ વખતે નીચે આવવાની શક્યતા ઘણી ઓછી છે. ઓલ ઓવર ઇન્ડિયાની અંદર માર્કેટોની અંદર માલ નથી, ખેડૂતો પાસે માલ નથી. આગળ આવતી શિવરાત્રી, એના પછી રમજાન મહિનો, આના અંદર ખેડૂતોને બહુ સારા ભાવ આવવાની શક્યતાઓ છે. એટલે આ વર્ષે મને એવું લાગે છે કે ખેડૂતો માટે બહુ સરસ રહે છે. જે અમે અપેક્ષા રાખીને હતા રાજસ્થાન સાથે, આપ સૌ ખેડૂત મિત્રોને ખબર જ છે કે મારી માર્કેટ રાજસ્થાન, ગુજરાત, કચ્છ, થરાદ, નાસિક બધી જગ્યાએ છે. તો રાજસ્થાનની અંદર હાલ ચાલુ માર્કેટની અંદર અત્યારે કોઈ એટલો બધો પૂરતો માલ નથી. તો એના કારણે વેપારીઓનું આ વખતે ખેંચ કચ્છ ભુજ તરફ વધારે રહેવાની છે. એટલે હું આપ સૌને એવી જ વિનંતી કરીશ કે આપ વધારેથી વધારે સારો માલ પકાવીને માર્કેટોની અંદર આપણી હરીફમાં માલ ઉતારો. અને જે મારો આટલા વર્ષનો અનુભવ છે, મને એવું લાગે છે કે હું ખાલી મારા પાસે આ સિસ્ટમ છે, આ પદ્ધતિ છે એટલે નથી કહેતો, પણ ખેડૂત મિત્રોને હું જરૂર તમારા ચેનલના માધ્યમથી કહેવા માંગીશ કે ખેડૂત મિત્રો, તમે થોડાક પૈસાની લાલચની અંદર આપણો માલ એવી વ્યક્તિઓને ના આપો કે જેના કારણે તમને પછી પસ્તાવવું પડે. કોઈ બી ઇન્ટરનેટ નેફ્ટ દ્વારા, NEFT, ચેક, RTGS, કેશ, કોઈ પણ રીતે આપ કોઈ પણ જગ્યાએ માર્કેટમાં કે આપણા વાડીએ ક્યાંય પણ આપ માલ આપો છો, તો કૃપયા કરીને આવી વિનંતી કરીશ કે આપ એ સુનિશ્ચિત કરો કે તમારા પૈસા તમને મળી રહે છે. કેમ કે આમાં જ બધી છેતરપિંડીઓ થાય છે. રૂપિયા, 2 રૂપિયા, 5 રૂપિયા વધારીને આપવામાં આવે છે અને પછી ખેડૂતોને ભાવ તો વધારી દેવાય છે, પણ પછી ખેડૂતોને ઉપયુક્ત પેમેન્ટ દેવામાં ટાઈમસર આવતું નથી. અને ફરી એકવાર આ વર્ષે અમે આપણા માટે એ જ સિસ્ટમ સાથે ઉતરી રહ્યા છીએ કે ખેડૂતોના માલની તે જ દિવસે રોકડ અથવા RTGS થી ચૂકવણી કરવામાં આવશે. આપને જે કોઈ પદ્ધતિથી જવું હોય, આપને કેશ લેવા હોય, આપણા માટે કેશ પણ હાજર છે. અને આપને અગર RTGS લેવું હોય તો આપણા માટે RTGS ની પણ સુવિધા છે. અને ખેડૂતોના સાથ સહકારથી આજે આપણે અત્યારે એક મશીનથી શરૂઆત, હેન્ડ ગ્રેડિંગથી શરૂઆત કરેલી છે. આપનો જેમ જેમ સાથ સહકાર વધતો જશે, એ જ રીતે એક મશીનના 2, 2ના 3 આપણે જલ્દી જલ્દ કરવાની કોશિશ કરશું. બસ આવી જ રીતે જે ગયા વર્ષે આપ સૌએ મને સાથ સહકાર અને પ્રેમ મારા પર વરસાવ્યો હતો, એવી જ રીતે આ પણ સાલ તમે મને પ્રેમ અને સહકાર વરસાવશો મારા ઉપર, એવી જ અપેક્ષા સાથે હું સબને આવકાર કરું છું કે આપ સૌ મારી માર્કેટમાં એકવાર જરૂર પધારશો અને માર્કેટનું કામકાજ જોઈને આપણને જરૂર આનંદ થશે. કેમ કે આ બિલકુલ બી મારુતિ કૃપા દાડમ માર્કેટનો જે કઈ વ્યવહાર છે એ બિલકુલ પારદર્શક છે. એકદમ અરીસાની જેમ એકદમ ક્રિસ્ટલ ક્લિયર છે. આપ આવો, જુઓ, આપણને મજા આવે તો આપ જરૂર આપણો માલ લઈને આવશો. અમે પૂરી કોશિશ કરશું કે ઓલ ભારતના અમે સારામાં સારા વેપારીઓને આપના માલ લેવા માટેની કોમ્પિટિશનમાં ઉતારીને આપને ખૂબ સારા માલનો ભાવ દેવાની જરૂર કોશિશ કરશું. કચ્છ એટલે એમ કહેવા જાવ તો હું પોતે કાઠિયાવાડી જ છું, એટલે કચ્છ મારું દેશ છે, ઠીક છે ને. એટલે મને લોકોને કચ્છથી અહીંયા આવવાવાળા દરેક વેપારીને, દરેક જે માર્કેટો લાગેલી છે, એ લોકો બારેથી આવેલા છે, ઠીક છે ને સાહેબ. તો એ લોકોને થોડી ઘણી કમ્પ્લેન્ટ હોઈ શકે છે કે બહુ સારું પણ હોઈ શકે, બે વસ્તુ હોઈ શકે, 50-50. બહુ સારું બી છે કચ્છમાં અને કંઈક કમ્પ્લેન્ટ પણ હોઈ શકે. પણ મારા માટે જ મારું દેશ છે બાપુ, ઘર માટે ઘર જેવું બીજું કાંઈ હોય નહીં. એટલે જે આવકાર મને કચ્છની અંદર મળેલો છે, મારી તમામ માર્કેટોની અંદર કચ્છ મારા પહેલેથી મારા હૃદયના ઘણા નજીક રહેલું છે. આપણું ગુજરાત સાહિત્યકાર અહીંયાથી બહુ મોટું ઉજળેલું છે કે આજે આપણે જોવા જઈએ તો આપણું સાહિત્યકાર ગુજરાત આખા રાજ્યની અંદર જે કોઈ આપણું સાહિત્ય છે એ કચ્છથી, ભુજથી જે ઉપડેલું છે. એટલે હું આપણું સાહિત્યકાર છે ને આપણું આપણે અહીંયાથી ઉગેવ્યા છીએ. એટલે કચ્છ મારા બહુ જ નજીક છે. જે કોઈ વેપાર મને કચ્છના ખોળે બેસીને આપણા ખેડૂતો મને જે કોઈ રોટલો આપશે, હું આપણા પાસે લેવા આવ્યો છું. માં મોટર ડ્રાઇવિંગ, સેફ એન્ડ સ્યોર ડ્રાઇવિંગ. ડ્રાઇવિંગ એ શોખ સાથે આપની મોટી જવાબદારી પણ છે. અમારા ઇન્સ્ટ્રક્ટર દ્વારા સચોટ અને સરળ માર્ગદર્શન. આપની રોજની તાલીમની માહિતી મેળવીને શું અધુરાશ છે એના ઉપર પૂરું ફોકસ કરાય છે.